Okay, so good morning, everybody, once again. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, sir. Good morning, very good morning. Before I start today, I'd like to know from you what you feel about this subject, the way in which we are going ahead, whether it is proper or you want some corrections, improvements. Tell something. I feel that whatever we are doing, it should not be one-way type of activity. So I'd like to know your opinions, your suggestions, maybe. Someone please go ahead. Anyone? Easy आहे अंडरस्टँडिंग ला. हा ओके. अजून काय म्हणताय? अजून कुठे गॅप्स जाणवतात तुम्हाला? काय असं केलं तर अजून चांगलं होईल वगैरे असं काही सांगा. आपण प्रत्येक लेक्चर नंतर व्हिडिओ आपण ग्रुपवर टाकतोय युट्यूबचा. Whether it is good or bad, I don't know. Means I feel that because of network problem or some another reason, if anyone is not able to join our lecture, actual lecture, then he or she can go through that link and watch that lecture again. So that is my purpose, and I'm happy that no one is taking it in another way. It means that students are bunking the classes and they are just watching the videos. So I don't feel that it is the scenario. What do you feel? But still I haven't seen the total intake, that is 68 students joining our lecture. I don't know what the problem is. Can anyone highlight on this? Why all students are not joining? Or whether it is the same attendance for all lectures? सांगा कोणीतरी मला. मे बी रेंजचा प्रॉब्लेम असेल सर. अच्छा, जे रेंज प्रॉब्लेम. गावाकडे राहतात किंवा मोबाईलचा प्रॉब्लेम असू शकतो. And what about all काही other लेक्चरला lectures? 50+ पण असतात. Okay. Now it is 46. So is it that sometimes the number was above 60 or above 55? असं कधी झालंय का? No, sir. झालं नाही. असं झालं नाही ना. तर मॅक्सिमम आय थिंक 55+ नाही झाला आतापर्यंत. हा करेक्ट. So what is the gap? Why all students are not joining? We can understand that for 1 day, 2 days, there is problem of network or they are not able because of some other priorities. And another thing is that you might not be familiar with all students because physically all haven't been together up to now. Yes or no?
Yes, sir. हा म्हणजे तुमच्या ओळखीपाळखी होणं हे पण झालेलं नसावं. तर तो नाही एक झालं सर. No, हा sir. तो पण एक गॅप जे आहे. ऑफलाईन ज्यांनी केले ते आहेत हा म्हणजे हा ओळखीचे. अच्छा ज्यांनी मग फिजिकली केलंय कॉलेज. मग ती पण संख्या साधारण 40 पर्यंतच होती ना त्यावेळेस, 35-40 वगैरे, राईट? Yes, sir. जास्त नाही. Okay, so anyway, whenever you come in contact with those not attending students, just tell them to attend, because whatever happens on day-to-day basis, it should be reached up to those students. Otherwise, they will not get benefited of whatever things are going on, the notes, lectures, and whatever. Okay, so another point of discussion. What is the status of your writing the notes? It's completed, sir. Okay, Hingmere has completed. sir. What Completed, about sir. Complete, sir. everybody? Completed, sir. Everybody has completed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it is good thing. But today what you will do, maybe up to evening, you will send some 3-4 photographs of your notebook to me. Okay? Okay, sir. Okay, Huh. sir. Because in Okay, profession, sir. in profession, proof is very important. Evidence is important. Yes or no? And Yes, Yes, sir. sir. we should never be afraid of providing the proofs or evidences. That's again one professional quality which we need to develop. Okay? Okay, So sir. all of you have my number, and up to evening you will send me 3 or 4 photographs of your notebook, maybe first page, last page of your writing, etc. Okay, Okay? sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, so now let us go back to our discussion. Can anyone brief what we have learned in our last lecture? Which point were we discussing? Up to what extent we have discussed it? Barriers of communication. Barriers to communication. Okay, so basically how many types are there? Basically, beyond these Four four, types. Four types. no, I'll repeat my question once again. Beyond these 4 types, which are basically 2 types of barriers. Two types. Internal and external. External barrier and External. internal barrier. External and Correct. In last lecture also, I had asked the same question, and this time I have got the right answer: internal and external. And which are these 4 categories? Whichever are visible on the screen. Yes, Read out. sir. First one. First one is Physical. 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 second one. Mechanical. Mechanical. Psychological. Psychological. एकदा रिपीट करा, काय म्हणताय? Psychological. Psychological. Correct, psychological. And the last one? Linguistic. Linguistic language. Correct, linguistic or language barrier. So we have discussed what these barriers are, how they affect communication, or how failure occurs in communication because of all these barriers. Okay, and after discussion of these barriers, we were discussing regarding the ways to overcome these barriers, or to remove these barriers, or to reduce the intensity of these barriers, so that the communication will be successful. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And we have also seen whose role is important for overcoming such barriers in communication, and particularly every time we can say that the role of sender and receiver is important for eliminating all these kinds of barriers, right? Yes, sir. Yes or no?
Yes, sir. Huh. Yes, sir. Okay. So, as far as these three barriers are concerned, physical, mechanical, and psychological, we have seen the ways to overcome these barriers, but we haven't seen the ways to overcome these language or linguistic barriers. Am I right? Yes, sir. हां. लास्ट लेक्चरमध्ये वेळ संपत आला म्हणून आपण थांबलो होतो तिथं. आपण लँग्वेज बॅरियर्सवर मात करण्याचे जे वेज आहेत त्याच्याबद्दलचं डिस्कशन केलेलं नव्हतं. एम आय राईट? Yes, sir. हां. Yes, sir. So, with reference to these 4 points, what will you say? Or what can be the ideal situations as far as this language is concerned? Now, there is problem of difference in language. What can be done in that situation? How to overcome? At least one common language can be used. Correct. Very good. There should be at least one common language between the sender and the receiver. Very good. If it is not there, suppose. If it is not there, then what can be done? आपण मीडिएटर यूज करू शकतो की ज्याला सेंडर आणि रिसिव्हरची दोन्हीची लँग्वेज समजत असेल. Very good. Very good. We can use mediator or simply we can say translator. Am I right? Yes, sir. You might have seen the prime ministers of 2 different nations, and there is third person sitting between them. असं कधी पाहिलं का तुम्ही टीव्हीवर वगैरे? येस सर, डिस्कवरीला असतं. Okay. 2 prime ministers of 2 nations are together, and in between them there is third person to whom we can call as a mediator or translator. Are you getting or not? येस सर. Yes, sir. मग ती व्यक्ती काय करत असते तर त्या व्यक्तीला दोन्ही देशाच्या भाषा किंवा दोन्ही पंतप्रधानांना ज्या भाषा माहीत आहेत त्यातली कॉमन लँग्वेज त्यांना माहीत असते, अँड दॅट पर्सन सिम्पली ट्रान्सलेट्स वॉट एव्हर द अनदर पर्सन सेज or the next person says. Is that clear? Okay. येस सर. Yes, sir. Now, third solution. What can be the third solution? One solution we have seen that there should be one common language. Second solution, as you have told, there can be provision of some mediator or translator. What can be the third solution here? What else can we do to overcome this barrier of language or difference in language? Do you have any idea? Learning the receiver's language. Okay, learning the receiver's language. It is really a good thing, but what can be the constraints here? What can be the problems in learning the Pronunciation. language of? Okay, pronunciation can be one problem. Ajun? Time, very good. That is the biggest issue. Okay, because learning any another language is not possible within 1 hour, 2 hours. Yes or no? And human beings, you, me, and all, don't have that much time. Yes or no? Are you Yes, getting sir. or not? Yes, sir. तर टाइम हा एक इश्यू आहे, किंवा एखादी भाषा शिकण्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे तो तेवढा वेळ आपण त्याला देऊ शकत नाही. जरी तो आयडियली चांगलं सोल्युशन असेल की रिसिव्हरची भाषा शिकून घेणं, पण प्रॅक्टिकली इट इज लेस फिजिबल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. व्हॉट डू यू मीन बाय फिजिबल? फिजिबल ऐकलाय शब्द कधी हा? दृश्य स्वरूपात असणार. आ? हा, दृश्य स्वरूपात असणार. आपल्याला दिसू शकतो. करेक्ट. म्हणजे आपण बघा, आयडियल सोल्युशन आणि प्रॅक्टिकल सोल्युशन याच्यामध्ये फरक आहे, किंवा कन्सेप्ट चांगली असते
पण प्रॅक्टिकली जर ती इम्प्लिमेंट आपण करायला गेलं तर इट मे नॉट वर्क. एम आय राईट? Yes, sir. हा. Now tell another fourth solution. Now you have told one solution as the there should be common language. Second solution is of that translator. Third solution is of learning that language. What can be the fourth solution? Verbal and non-verbal. Very good, very good. आता व्हर्बल म्हणण्यापेक्षा डायरेक्ट आपण नॉन व्हर्बल म्हणूयात. सर नो, कारण भाषेमध्ये व्हर्बल हा भाग आहेच, म्हणजे भाषिक कम्युनिकेशन हे व्हर्बल आहे ऑलरेडी. एम आय राईट? Yes, sir. तर ऍक्च्युली तो आपला प्रॉब्लेम आहे की कॉमन भाषा नाही आहे. दॅट व्हर्बल साइन इज नॉट कॉमन. दॅट्स वाय वी आर सर्चिंग फॉर अदर टूल्स, अदर सोल्युशन्स. मग तुम्ही जे आता सांगितलं की नॉन व्हर्बल, सो it is also one of the solutions to overcome this barrier of difference in language. But again, there are certain limitations. Do you agree with me? For using these non-verbal aspects, there are certain limitations. Do you agree with me or you have another opinion? Tell me something. आता तुम्ही सांगितलं की नॉन व्हर्बल आस्पेक्ट्स आपण वापरू शकतोय. बरोबर आहे. आय ॲग्री. बट व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स इन दोज नॉन व्हर्बल आस्पेक्ट्स? कॅन एनीवन टेल? नॉन व्हर्बल मध्ये आपण सगळ्याच गोष्टी व्यक्त नाही करू शकत. व्हेरी काही गुड. लिमिटेशन येते. Correct, perfect. That is the only problem as far as the use of non-verbal aspects is concerned. लक्षात घ्या. आणि जनरली जे नॉन-व्हर्बल सायन्स असतात, they are culture specific. Are you getting or not? They are region specific. ठराविक प्रदेशामध्ये, ठराविक कल्चरमध्ये, ठराविक असे जे बॉडी लँग्वेजचे आस्पेक्ट्स आहेत ते वापरले जातात. त्यांच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग असतं. पण ठराविक नॉन व्हर्बल आस्पेक्ट हा सगळ्यांनाच अंडरस्टँडेबल असेल याची गॅरंटी नाही. दॅट्स वाय देर आर सर्टन लिमिटेशन्स. सो ॲज द सोल्युशन फॉर दिस डिफरन्स इन लँग्वेज, वॉट एव्हर 4 solutions you have told, those can be written if the question is there in the examination. Okay? Okay. Okay, sir. Now let us go to second language barrier, linguistic barrier. How can we overcome it? How can we ज्या वर्ड्सचं प्रोनाउन्सिएशन आपल्याला जमत नाहीये त्याच्या जागी रिप्लेस करू शकतो दुसरा शब्द. व्हेरी गुड. ओके. ज्या शब्दाचं प्रोनाउन्सिएशन आपल्याला जमत नाही, आपल्याला माहिती आहे की आपलं प्रोनाउन्सिएशन त्या ठराविक शब्दाचं चुकीचं आहे, वी कॅन यूज सबस्टिट्यूट वर्ड्स, अदर वर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल, I will tell you one example of teacher. Can you tell the synonymous words for teacher? Mentor, guide, guru. Yes or no? Master. Yes. है की नाही? तर मग समजा मला एखादा टीचर हा शब्द समजा उच्चारता येत नाहीये, आपण उच्चारतो, सगळ्यांना माहिती आहे. आय एम टेलिंग जस्ट वन एक्झाम्पल. पूजा दहीहंडे, व्हॉट इज द टाइम टू जॉइन दिस लेक्चर? ओके. तर मला समजा टीचर या शब्दाचा प्रोनाउन्सिएशन माहित नाहीये, सो विच वर्ड्स कॅन आय यूज? द वे यू हॅव टोल्ड नाव. Maybe master, maybe guru, Guide. guide, Mentor. mentor. Okay. दुसरी गोष्ट अजून काय करू शकतो? सेकंड सोल्युशन, व्हॉट कॅन बी अनदर सोल्युशन फॉर मिसप्रोनाउन्सिएशन?
लर्निंग द प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन. Correct. Learning proper pronunciations. That is again important. But suppose my physiology is weak. There may be some defect in my speech mechanism. Say my tongue, teeth, lips, yes or no, vocal cords. All these aspects are related to pronunciation. Do you agree with me? Yes, Yes, sir. sir. येस सर. हा, मग याच्यामध्ये जर काही डिफेक्ट असेल, व्हॉट कॅन बी डन? समजा माझी जीभ पूर्ण हलत नाहीये, असे वगैरे प्रॉब्लेम्स असू शकतात. दॅट इज फिजिओलॉजिकल प्रॉब्लेम. अँड वी हॅव सीन व्हॉट कॅन बी द सोल्युशन फॉर सच फिजिओलॉजिकल प्रॉब्लेम्स. मेडिकल So त्यांची ट्रीटमेंट. त्यांची Correct. वेगळी लँग्वेज असते. हा, someone has said medical treatment. It is the perfect answer. अजून दुसरं कोणीतरी काय म्हणत होतं, बोला. त्यांची वेगळी एक लँग्वेज असते ज्यांना बोलायला येत नाही किंवा ज्यांना Correct. ऐकायला येत नाही. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, व्हेरी गुड. ते हा करेक्ट, त्यालाच आपण साइन लँग्वेज म्हणतोय सर. नो, येस, रिटर्न लँग्वेज पण असते सर त्यांची. हा, रिटर्न पण असते. त्याला ब्रेल, आय थिंक ब्रेल लिपी म्हणतात त्याला, राईट? येस सर, राईट. हा, बरोबर आहे. तर तो पण एक सोल्युशन आहे. बट इट इज अगेन प्रॅक्टिकली लेस फिजिबल, सर. नो, बिकॉज such problems are related to limited number of people, maybe some 4-5% people, yes or no? येस सर. हा, सो दॅट कॅन बी अगेन थिंग. अजून तुम्हाला एक महत्वाचं सांगतो की we all are users of smartphones, yes or no? येस. हा, सो तुम्हाला जेव्हा असं वाटतंय की आपल्याला हा शब्द वापरायचाच आहे कम्युनिकेशन मध्ये, आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये, ग्रुप डिस्कशन मध्ये हा शब्द वापरायचाच आहे, आणि आपल्याला त्याचा उच्चार माहित नाहीये, then you can do one thing that in our Play Store there is one application, check pronunciation. बघा, कोणतं ऍप्लिकेशन आहे? Which application have I told you? चेक प्रोनाउन्सिएशन. Ha, check pronunciation. That is Android application. You can download it, and whenever you type any word in that and touch specific icon, then you will get to know the pronunciation of that specific word. बघा, तुम्हाला समजा ठराविक फ्युचर हा शब्द आहे, मग त्याला फुटुरे म्हणायचं की फ्युचर म्हणायचं हे आपल्याला माहित नाहीये. समजा आपण शब्दशः केलं तर तो फुटुरे होतो, सर. नो, नेचरचा नटुरे होतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हा, मग आपण सिम्पली काय करायचं तर नेचरचं स्पेलिंग त्याच्यामध्ये टाईप करायचं आणि ठराविक आयकॉनला क्लिक टच करायचं. यू विल गेट टू हिअर दॅट प्रोनाउन्सिएशन. असं करू शकतो की नाही आपण? भले आपल्याला जगातल्या सगळ्या शब्दांचे प्रोनाउन्सिएशन्स माहीत नाही आहेत, बट whichever the words are important for your presentation and you cannot exclude such words, in such cases you can go for this practice, yes or no? कारण आपल्याला शेवटी चुकीच्या उच्चाराबद्दल कोणी हसलं तर आपल्याला चांगलं वाटेल का? नो सर. हा, आणि सिंपल आहे की लोकांसमोर उभं राहायचं म्हणतर योग्य उच्चार करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तेवढं वर्क तुम्हाला करायचं आहे, लक्षात घ्या. प्रेझेंटेशन म्हणजे इट इज नॉट सिम्पल थिंग. जस्ट आय स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ सम पीपल अँड स्पोक वॉट एव्हर इट वॉज देअर विथ मी, असं नाही आहे ते. सो यू हॅव टू वर्क ऑन इट, मे बी pronunciations and everything. Okay, then the next one is technical jargon. What can be the solution? तांत्रिक भांडवल. तांत्रिक भांडवल. भांडवल नाही आहे, शब्द आपण मागे डिस्कस केले की मागच्याच लेक्चर मध्ये आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. व्हॉट इज टेक्निकल जार्गन? सांगा बघू. असे शब्द जे विशिष्ट फील्ड मध्ये बोलले जातात. Correct. म्हणजे उदाहरणार्थ Perfect. डॉक्टर. करेक्ट करेक्ट.
So what can be done? Avoid those words. Simple thing, very good. Simply avoid such words and use those words whichever are familiar to the audience. है की नाही? ऑडियन्सला जे शब्द माहीत आहेत, फॅमिलियर आहेत, ओळखीचे आहेत, ते शब्द वापरा. सिंपल थिंग. ओके. कारण ॲज अ सेंडर our purpose must be that whatever I speak, whatever I intend to say, it should be reached up to the receivers. Yes or no? That should be our final goal. It should not be a show of our speaking ability. Are you getting or not? Hello everybody. येस सर. Yes, sir. येस सर. हा. आपलं लोकांच्या समोरचं बोलणं, it should not be a show off. I am saying whatever you are speaking, it should be understandable, comprehensible to the receivers. That is your success. लक्षात घ्या. Okay. Then next one, last one. What can you say? In last lecture itself, we have seen that allusions are the examples, evidences, some proofs, whichever are given by the speaker for the better understanding of the receivers. एखाद्या गोष्टीचा संकेत देणे. संकेत देणे, संदर्भ देणे, आहे की नाही? मग याच्याबद्दल आपण कोणती काळजी घेऊयात? सिंपल थिंग. That day I had explained it with this example, ABC and D. What is ABC? त्याचे क्ल्यू और कोड असू शकतात, ते आपल्याला माहित पाहिजे. Okay. In our last lecture, I had explained this ABC and D. What is ABC here? It is the topic. Yes or no? It is the subject. It is the issue of my communication. And what is D? अवांतर. D is the example, allusion, whatever I am giving for better understanding of the receivers. So what should be the relation between my topic and my example? Whether it should be relevant to that topic or it should be irrelevant to that topic. It is simple thing. Relevant to topic. Correct. म्हणजे मी काही जे एक्झाम्पल देतोय ते माझ्या विषयाला अनुसरून असलं पाहिजे. नसेल, there will be gap, there will be misunderstanding, there will be confusion among the receivers, and finally there will be failure in communication. Is that clear? Yes, sir. Huh. And to support this, we had seen this example of communication, and this communication is a concept of our talk, of our discussion, and I had given this classroom situation. So there you understood that teacher is sender, message, or the topic is message, that Google Meet is channel, students are receivers, and whatever answers are given by the students, they are or they can be called as feedback. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now let us go back to our main slide. Okay. सांगा आपण कुठे आहे आता? आपला मॉड्यूल 1 चा सिलेबस कन्सिडर केला तर वेर आर वी? Where are we? End of Have this chapter. Correct. We are at the end of this chapter. But I will show that screen so that you will understand. Okay, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. See, Yes, sir. just tell me in 1 minute, have we completed all these contents?
of this module 1? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. So, may I Yes, declare sir. that our module 1 is over? Yes, sir. But Yes, still, sir. I wish to tell you something. Because of this COVID situation, there can be our online examination. Yes or no? And if it happens, if that examination is taken in online mode, that time there is possibility of MCQ type examination, like that Google form and everything. Yes or no? Yes. Huh. Yes, sir. So very soon I will provide you one booklet, small booklet of MCQs on this module 1, and simultaneously we will keep on sharing those MCQs on each module. Are you clear? Yes, sir. Huh. So Yes, sir. so that you will be able to face that examination in proper manner. Should we proceed for unit or module 2nd? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now see. हॅलो सर. हा बोला. फर्स्ट टॉपिक वर ही घेणार आहे का तुम्ही? टेस्ट घेत नाही का? घेऊयात की आपण. ओके सर. But again, I am thinking whether it should be descriptive test or that MCQ type and Google form type test. ओके सर. MCQ टाइप मध्येच घ्या सर. अच्छा, MCQ type मध्ये. I think one test has happened, no, of Bore ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll try for the same type of test. Okay. Okay, sir. And for that, in view of that unit test 1, you will keep on preparing. Are you clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And that test will be based on whatever content we have covered. Is that clear? That is module 1. Okay. Yes, sir. Okay. So let us go back to our discussion. I think my screen is not properly visible to you, right? Yes, It sir. is half visible. Yes, sir. Okay. Excuse me. Okay, what do you see as the first point in our syllabus of module 2? Hello? Basic कसं दिसत नाही. Process of listening. अर्धच दिसतंय. Okay. हा. आता दिसतोय पूर्ण? No, sir. No, sir. No, sir. Communication. मॉड्यूलचं नाव दिसत नाहीये पूर्ण असं. हा, पण खाली खालचा कंटेंट दिसतो. सर ते स्क्रोलिंगचं आहे ना ते कॅन्सल करा ना, म्हणजे प्रॉपर दिसेल. स्क्रोलिंगचं आहे ना ते विंडो कॅन्सल करा, म्हणजे प्रॉपर दिसेल. हा, इज इट विजिबल नाउ? नो सर. No, sir. Wait. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, which is the first point here? Effective listening.
effective listening. Now, what we should take by the term effective? Basically, we'll start with that. What do you mean by effective? प्रभावी असणे. प्रभावी. Okay. And listening? समजणे, Correct. ने. प्रभावी, समजण्यायोग्य. ऐकणे. आणि listening म्हणजे ऐकणे. Okay. ऐकणे. So, my basic question is that whether listening and hearing are same or different. बघा, मी दोन गोष्टींमध्ये फरक करतोय. डिफरंट. Correct. Very good. Why are they different? Why hearing and listening are different? Do you have any clarity, idea? ऐकू येणे आणि ऐकणे हे वेगवेगळं सर. ऐकू येणे आणि काळजीपूर्वक ऐकणे. ऐकणं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता बघा, जे कोणीतरी सांगितलं की करेक्ट ऐकणं आणि काळजीपूर्वक ऐकणं आणि हेतुपूर्वक लक्षपूर्वक ऐकणं हा हिअरिंग आणि लिसनिंग मधला फरक आहे. सो वी कॅन से दॅट हिअरिंग इज अवर नॅचरल ॲबिलिटी of receiving different sounds. Am I right? येस सर. It is our physiological. It is our physiological capacity. की जे काही कानावर पडतंय ते आपण ऐकू शकतोय. But what is listening? Listening is something beyond hearing. बघा, मी काय म्हणतोय, something हेतुपूर्वक beyond ऐकणे आणि hearing. त्याच्यावर विचार करणे. करेक्ट. हेतुपूर्वक ऐकणे, त्याच्यावर विचार करणे, समजून घेणे. त्याच्यामध्ये बऱ्याच साऱ्या सायकोलॉजिकल प्रोसेसेस आहेत, आहे की नाही? कोणत्या प्रोसेसेस आहेत? तर त्याच्यामध्ये रिमेंबरिंग आहे की नाही? त्याच्यामध्ये इव्हॅल्युएटिंग आहे. आपण त्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण बघणार आहोत. तर आपण असं म्हणूया की हिअरिंग इज फिजिओलॉजिकल व्हेअरॅज लिसनिंग इज सायकोलॉजिकल. एम आय राईट? लिसनिंग कसं आहे म्हणतोय मी? येस सर. इट इज सायकोलॉजिकल. एक्सक्यूज मी. Okay, I will share this screen once again because there was some problem. Okay, is it visible properly now? Yes, नो sir. सर. येस येस नो सर. सर. येस नो सर. सर, दिसत नाही. नो सर. दिसत नाही? सर. Okay, I will, दिसतंय. दिसत होतं सर, प्रॉपर दिसत होतं. दिसत होतं? येस सर दिसत होतं. Well, wait. Just wait. आता दिसते? हा सर, दिसतंय आता. येस Yes, सर. sir. Okay. हा. ओके, सगळ्यांना दिसतंय? येस सर. ओके, गुड. तर आपण हिअरिंग आणि लिसनिंग मध्ये हा फरक केला की एकाला आपण फिजिओलॉजिकल म्हणतोय, हिअरिंगला फिजिओलॉजिकल म्हणतोय आणि लिसनिंगला सायकोलॉजिकल म्हणतोय. हिअरिंगला आपण नॅचरल ॲबिलिटी म्हणतोय, लिसनिंगला आपण इट इज अ स्किल असं म्हणतोय. लक्षात घ्या, इट इज अ स्किल दॅट कॅन बी डेव्हलप्ड विथ प्रॅक्टिस. डू यू ॲग्री विथ मी? येस सर. येस सर. बघा, आपल्याकडं असं एक असतंय बघा की आपण म्हणत असतो एखाद्याचे कान खूप तिखट आहेत, म्हणता की नाही तुम्ही? हे एखाद्याचे तीक्ष्ण कान खूप तिखट आहेत. हा, तिखट किंवा तीक्ष्ण म्हणतात. असं काय असतं का? म्हणजे हा, म्हणजे त्याचा शब्दशः अर्थ घेत आहे की कसा अर्थ घेत आहे? म्हणजे कानाने काही म्हणजे कापलं जाऊ शकतंय का? काळजीपूर्वक ऐकतो. करेक्ट, व्हेरी गुड. त्याची हिअरिंग ॲबिलिटी. करेक्ट. त्या व्यक्तीची हिअरिंग ॲबिलिटी असेल, लिसनिंग ॲबिलिटी असेल किंवा काळजीपूर्वक ऐकणं असेल तर ते त्याच्याकडून होत असतं. मग हे काळजीपूर्वक ऐकणं हे आपल्याला या लेवलला
का शिकणं गरजेचं आहे? वाय इज इट सो इम्पॉर्टंट टू लर्न व्हॉट लिसनिंग इज ॲट धिस लेवल ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएशन? इज इट नेसेसरी और इट इज नॉट नेसेसरी? व्हॉट डू यू थिंक? नेसेसरी आहे सर, कारण हा, कारण का सांगा? कम्युनिकेशनसाठी, इफेक्टिव्ह Correct. कम्युनिकेशनसाठी. Very good. For effective communication, listening is essential. Without listening, there cannot be effective communication. लक्षात घ्या. आणि हा आपला अनुभव पण आहे, किंवा आपला अनुभव हा पण आहे की विदाउट लिसनिंग प्रॉपरली वी कॅनॉट गिव्ह प्रॉपर रिस्पॉन्स. डू यू अग्री विथ मी? येस सर. हां, मग आपल्याला ते हे पण एक्झाम्पल एकदा मी अजून परत तुम्हाला रिमाइंड करून देतो की ते रामायणाचं उदाहरण नेहमी सांगतात, आजूबाजूला आपण ऐकतो, कोणीतरी रात्रभर रामायण ऐकतं आणि सकाळी उठून त्याला प्रश्न विचारला की व्हॉट वॉज द रामाची रिलेशन. सखोल. करेक्ट. हां, तर मग कोण काही सांगतं तर कोण काही सांगतंय, मग इथं कोण योग्य उत्तर देऊ शकतोय? ज्याने नीट रामायण ऐकलंय, ऐकलंय. ज्याने व्यवस्थित ऐकलेलं आहे, इफेक्टिव्ह Very लिसनर good. आहे तो. ऐकलंय त्यांनी. करेक्ट, व्हेरी गुड. जो कोणी इफेक्टिव्ह लिसनर आहे, ज्याने कोणी ते पूर्ण नीटपणे ऐकलंय, तोच त्याचं उत्तर देऊ शकतोय. आणि द सेम रूल इज ॲप्लिकेबल फॉर बिझनेस और प्रोफेशन ऑल्सो. आणि आपल्याला तर खूप साऱ्या लोकांचं ऐकावं लागतं. कुठं? प्रोफेशनमध्ये. आणि नुसतं ऐकून सोडून द्यायचं असतं का त्याच्यावर काही परत प्रोसेसिंग असतं? त्याच्यावर त्याच्यावर आपल्याला काही फीडबॅक actions द्यावा असतात? लागतो. करेक्ट. Feedback ऐकावं किंवा question लागतंय. विचारावा लागतो. करेक्ट. ऐकावं लागतंय, त्याच्यावर फीडबॅक द्यावा लागतोय. जे काही ऐकलेलं आहे त्याच्यानुसार काहीतरी ॲक्टिव्हिटीज कराव्या लागतात, ॲक्शन प्लॅन बनवावा लागतोय, करावा लागतोय, तो एक्झिक्यूट करावा लागतोय. येस ऑर नो? अँड इफ वी डोंट लिसन प्रॉपरली ॲट official level, at professional level, then there are many problems in the smooth execution of different projects, different activities of that organization. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हां, मग त्यासाठी चांगलं ऐकण्यासाठी गरजेच्या गोष्टी कोणत्या कोणत्या आहेत? बघा, आपण सुरुवातीला जेव्हा एलिमेंट्स पाहत होतो कम्युनिकेशनचे, त्यावेळेस आपण 5 एलिमेंट्स बघितले की सेंडर, मेसेज, चॅनल, रिसिव्हर आणि फीडबॅक. अँड दॅट टाइम वी हॅव डिस्कस्ड हाऊ दॅट रिसिव्हर शुड बी फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. तो रिसिव्हर कसा असावा याच्याबद्दल आपण चर्चा तो केली. मॅच्युअर असावा. करेक्ट. अजून कसा असावा? बघा, या रिलेटेड गोष्टी आहेत, कारण लिसनिंग इज द रोल. हुज रोल इज इट in communication? रिसिव्हर. Receiver's role. Correct. Try to understand the interconnections. मग तो रिसिव्हर कसा असावा याच्याबद्दल आपण चर्चा केली होती. आता तुम्ही सांगितलं की तो मॅच्युअर असावा. अजून कसा असावा? अजून कसा असावा रिसिव्हर? आपण ठराविक शब्द वापरले होते. रिलेव्हंट असावा. हां, रिलेव्हंट असावा ओके. रेलेव्हंट असावा. सब्जेक्ट. ओके, गुड. अजून? किंवा रिलेव्हंट असावा म्हणण्यापेक्षा कनेक्टेड असावा त्या सब्जेक्टशी, आहे की नाही? सायकोलॉजिकली कनेक्टेड असावा. ओके. स्टेबल असावा. स्टेबल. रिस्पॉन्सिव्ह असावा. रिस्पॉन्सिव्ह असावा. स्टेबल असावा. स्टेबल म्हणजे फिजिकली स्टेबल और सायकोलॉजिकली स्टेबल? सायकोलॉजिकल. सायकोलॉजिकल अँड फिजिकल. हां, सायकोलॉजिकली स्टेबल. करेक्ट. कारण आपला हा परत अलर्ट. व्हेरी गुड. सेन्सिबल, अलर्ट. बघा, हे शब्द विसरायचे नाहीत. हां, थोडेसे उशिरा आले. ऍक्च्युली आय वॉज एक्सपेक्टिंग दिस वर्ड्स अर्लियर, बट आणि पॉझिटिव्ह थिंकिंग असलं पाहिजे सर त्याचं. करेक्ट. पॉझिटिव्ह थिंकिंग असलं पाहिजे वगैरे वगैरे. तर ह्या गोष्टी सगळ्या आणि गरजेच्या आहेत. गिव्ह द फीडबॅक्स. Correct. That receiver should have the ability to give feedback. Very good. Okay. So these are the things which are related to effective listening.
मग ही प्रोसेस काय असते बघा, त्याच्यामध्ये आपण पहिला पॉइंट इथे बघू शकतो की प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. मग बघा परत एकदा याला आपण प्रोसेस म्हणतोय. आपण मागे एक प्रोसेस शिकलोय. कोणती प्रोसेस शिकलोय? ॲट द बिगिनिंग. अँड अगेन वी हॅव डिस्कस्ड द डिफरन्स बिटवीन इन्सिडंट अँड प्रोसेस. डू यू रिमेंबर इट? Hello everybody. Yes, sir. What is the difference between incident and process? We had taken the example of lightning in the sky and process of preparing tea. बोललोय का आपण याबद्दल? Yes, sir. बोललोय की नाही बोललोय? येस सर. बघा, sir. दोन तीन जण म्हणतात येस सर. म्हणजे इथं कुठेतरी रिटेन्शनचा प्रॉब्लेम आहे की नाही, लक्षात ठेवण्याचा प्रॉब्लेम आहे, ज्याच्यामुळं तुमचं माझ्यासोबतचं कम्युनिकेशन फेल होतंय. काही जणांचं यशस्वी होतंय जे येस सर म्हणत आहेत. म्हणजेच इथं आपण लक्षात घेऊया, रिटेन्शन पॉवर इज वन ऑफ द आस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. म्हणजे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. एक मी विचारतो तुम्हाला, तुमच्या हायर अथॉरिटीनी, तुमच्या बॉसनी ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना तुम्हाला कोणती तरी खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे 3-4 दिवसापूर्वी, 5 दिवसापूर्वी, आणि 5 दिवसानंतर तुमचे बॉस तुम्हाला विचारतात त्याचं काय झालं. फक्त एकच प्रश्न विचारतात, त्याचं काय झालं. आणि तुम्ही म्हणता कशाचं काय झालं, आहे की नाही. एक जण म्हणतोय कशाचं काय झालं आणि दुसरा म्हणतोय हां ते झालंय, 50% कम्प्लीट आहे. मग सांगा मला, कोणाचा अटेंटिव्हनेस चांगला आहे, कोणता गुड एम्प्लॉय आहे, कोणता बॅड एम्प्लॉय आहे? सेकंड नंबर. Second number. सगळ्यांना कळतंय का हे? Yes, sir. हां हां. परत आपण तिथं बॉसला विचारायचं नसतं कशाचं विचारताय, काय विचारताय, कधी तुम्ही मला सांगितलं होतं. हे उलटे प्रश्न त्यांना करत बसायचं नसतं. लक्षात घ्या. तुम्हाला एखादं काम असाइन केलंय म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये पूर्ण इन्व्हॉल्व असले पाहिजे. कधी तुम्हाला कोणी काय सांगितलंय, कशाबद्दल सांगितलंय, कोणत्या वेळी सांगितलंय, त्यावेळी सोबत कोण कोण होतं, सगळ्या गोष्टी तुमच्या डोक्यात पाहिजेत. तर मग तुम्ही एक चांगला प्रोफेशनल म्हणून पुढे येत असतात त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये. नाहीतर उलटे प्रश्न विचारत बसला की मग बॉसचं मत तुमच्याबद्दल निगेटिव्ह होऊ शकतं. ही माइट थिंक दॅट यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉई. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, म्हणजे येस सर. तुमची स्मरणशक्ती चांगलं असणं हे पण एक लिस्निंग मधली महत्त्वाची गोष्ट आहे. आपण ते पुढे शिकणार आहे. प्रोसेस कोणत्या रिमेंबरिंग कसं महत्त्वाचं आहे, इव्हॅल्युएटिंग कसं महत्त्वाचं आहे, रिसिव्हिंग कसं महत्त्वाचं आहे, किंवा रिस्पॉन्डिंग कसं महत्त्वाचं आहे. ते हे टप्पे आहेत या लिस्निंग प्रोसेसमधले. तर त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत. देन व्हॉट इज द सेकंड पॉइंट हिअर? Effective. हां, टाइप्स ऑफ लिसनिंग. Whatever we are discussing now, it is the introduction to our module 2, that is basics of communication. Okay, it is just introductory discussion. Try to understand. मग ह्या टाइप्स ऑफ लिसनिंग कोणत्या असू शकतात सांगा बघू. आपणच समजा आहोत, माझं लेक्चर सुरू आहे, मी बोलतोय, आहे की नाही. याच्यामध्ये 3 पॉसिबिलिटीज कोणत्या असू शकतात तुमच्या बाजूनी? काळजीपूर्वक ऐकणे, Correct. वरवर ऐकणे, करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि काहीच लक्ष न देणे म्हणजे ऐकणेच नाही, लांब हां, जाणे कुठे व्हेरी गुड. किंवा आणि हेच दुर्लक्ष करणे. करेक्ट, हेच प्रकार आहेत बघा ऐकण्याचे. वन इज ऍक्टिव्ह लिसनिंग, जे तुम्ही सांगितलं काळजीपूर्वक ऐकणे, दॅट इज ऍक्टिव्ह लिसनिंग. सेकंड वन इज पॅसिव्ह लिसनिंग. पॅसिव्ह लिसनिंग म्हणजे काय तर, समवन प्लीज म्यूट. ओके, पॅसिव्ह लिसनिंग म्हणजे काय तर सिम्पली निग्लेक्टिंग, मे बी ड्यू टू सायकोलॉजिकल बॅरियर्स और व्हॉट एव्हर, दॅट इज पॅसिव्ह लिसनिंग. और सिम्पली
फिजिकली प्रेझेंट बट सायकोलॉजिकली ॲबसेंट, ही पण एक पॉसिबिलिटी असू शकते. त्यालाच पॅसिव्ह लिस्निंग म्हणायचं. पॅसिव्ह लिस्निंग म्हणजे काय, तर फिजिकली प्रेझेंट आणि सायकोलॉजिकली ॲबसेंट. कळतंय? हॅलो. येस सर. Yes, sir. आणि तिसरं आहे सर सिलेक्ट. ओके गुड. आणि तिसरं आहे सिलेक्टिव्ह लिस्निंग. बघा आता हे सिलेक्टिव्ह लिस्निंग, यातून काय कळतं तुम्हाला? म्हणजे ज्यामध्ये इंटरेस्ट आहे तेवढंच ऐकणे, जे Correct. इंटरेस्ट नाही ते सोडून देणे. व्हेरी गुड. बघा कधी कधी अशी पण सिच्युएशन असू शकते की दॅट रिसिव्हर इज वेल इन्फॉर्म्ड दॅन द स्पीकर. कधी कधी रिसिव्हरला स्पीकरपेक्षा पण जास्त माहिती असू शकते एखाद्या गोष्टीची, आणि तीच गोष्ट जर स्पीकर कडून रिपीट होत असेल त्या ठराविक व्यक्तीसाठी, मग ते ठराविक व्यक्ती असं म्हणतात यात काय नवीन आहे, यात काय नवीन आहे. मग ती सिम्पली जो काही नवीन भाग आहे तेवढा ऐकते, आणि जो नवीन नाही, जो ऑलरेडी फेमिलियर आहे, ऑलरेडी माहित आहे, तो भाग ऐकत नाही. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा. येस सर. So that type of listening is called as selective listening. Okay. त्याच्यानंतर there is listening comprehension. It is same like the process of listening. त्याच्यामध्ये कोणत्या, आता comprehension म्हणजे काय? Can you tell? Can someone highlight on this? आकलन. आकलन. समजून घेणे. व्हेरी गुड. मग हे जे ऐकलेलं समजून घेणं आहे, त्याचं इंटरप्रिटेशन आहे, डिकोडिंग आहे, अंडरस्टँडिंग आहे, त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रोसेसेस आहेत? तर प्रोसेस ऑफ लिस्निंग मध्ये ज्या कोणत्या गोष्टी आपण शिकतोय, दोज सेम थिंग्स आर ॲप्लिकेबल फॉर लिस्निंग कॉम्प्रेहेन्शन. फॉर एक्झाम्पल रिसिविंग, देन रिमेंबरिंग, देन इव्हॅल्युएटिंग, रिस्पॉन्डिंग, or such total 5 stages are there, and those are applicable for comprehension. Now next one is listening to structured talks. At structured talk, what is it? Can anyone tell? What is structured talk? हे लेसन्स असू शकते, उदाहरणार्थ हे आपण शाळेत शिकतोय ते. Correct. Okay. की Fix ज्याच्यामध्ये केलेलं ज्याच्या बाबतीत आपल्याला बोलायचंय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बघा, whenever that speaker, that sender wishes to provide his message in a proper manner, that time specific points, specific footnotes are prepared by that speaker. बघा जसं की टप्प्याटप्प्यानं बोलणं, पहिल्यांदा पॉईंट 1 काय बोलणार, पॉईंट 2 काय बोलणार, 3 काय बोलणार, 3 मध्ये परत सब पॉईंट्स कोणते कोणते असू शकतात. दॅट टाइप ऑफ टॉक इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड टॉक. ओके, कळतंय सगळ्यांना हे? येस सर. Yes, आपण sir. स्क्रीनवर दिसतंय हे सुद्धा स्ट्रक्चर टॉकच असू शकते ना. व्हेरी गुड. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आता जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय, जे काही आपण डिस्कस करतोय, दॅट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड टॉक. इट इज वन ऑर्गनाइज्ड टॉक. लक्षात घ्या, ऑर्गनाइज्ड म्हणते, वेल ऑर्गनाइज्ड टॉक. आपण काही पण बोलतोय का? इरेलेव्हंट बोलतोय का? अवांतर बोलतोय का? किंवा अवांतर? हा. तर दॅट टॉक इज कॉल्ड एज सिम्पली स्ट्रक्चर्ड टॉक. अँड फॉर एक्झाम्पल, lecture is one example of structured talk. Simple. Are you clear? So Yes, sir. we are okay. So we are going to have detailed discussion regarding these points. Then the last point is guidelines for effective listening. आता तुम्ही सांगा, ह्या गाईडलाईन्स तुम्ही द्यायच्या मला. कोणत्या आयडियल सिच्युएशन्स आहेत, कोणत्या कोणत्या टिप्स आहेत तुमच्या कशासाठी? इफेक्टिव्ह लिस्निंगसाठी. किंवा कोणत्या गोष्टी पाळल्या म्हणजे आपण एक इफेक्टिव्ह लिस्नर बनू शकतो. अँड यू हॅव दॅट आयडिया, आय नो. टेल मी. इफेक्टिव्ह लिस्नर शुड बी ऍक्टिव्ह. करेक्ट. अजून? Next. Effective listeners should be proper or relevant to Correct. the communication. Very good. What next?
Is paying attention necessary for effective listening? Yes, sir. He should be prepared. Keep Ha, an open mind. correct. That person should have open mind. Very good. Ajun? Is it A necessary listener to should be alert or correct alertness? respond केला पाहिजे त्यानं. Correct. Respond केलं पाहिजे. That Attentive and relax. correct. Attentive and relax पाहिजे. अजून मधून मधून Physically and mentally strong. correct. Physically and mentally stable or strong, you can say. Okay. अजून will it be okay if avoid काय म्हणताय बोला बोला. Correct. That listener has to avoid those personal prejudices. He should not be under the control of different emotions. Yes or no? So there are further discussions, but I think the time is not permitting us to proceed further. Am I right? Yes. Okay. So should we stop here for today? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What will you do up to evening today? Yes, sir. What will you do लिहिलेला up to फोटो evening? काढून टाकायचा सर तुम्हाला. Correct. काढून टाकायचे photo. Correct. Okay. So with this, thank you everybody for your patience, for your listening, and let us stop here for now. Have a good day.